مجھے خاموشی سے گفتگو کرنا اور خاموشی سے گفتگو کرنے والی ذات کا ہونا مبارک ہو. بڑے لوگ ہیں, بھائی سلیم مقبولی صاحب ہیں, سلیمان مصباحی بھائی ہیں, مقیس رضا صاحب, سب لوگ ہیں. لیکن میں کسی خاص کام کے لیے آپ کو آواز دے رہا ہوں. ایک شعر پڑھتا ہوں چپکے چپکے ان علماء کی جوتیوں کے صدقے میں. شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے, شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے, یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی. سبحان اللہ. میری مجبوری ہے کہ میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں, میری مجبوری ہے, لیکن آپ سن لیں شمع کی لو نہ بجھی. شعر سن لیں, کبھی نہ کبھی تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اور جب سمجھ میں آئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. آپ سے مخاطب آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں آپ کے زمرے میں سب شامل ہیں, کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. کبھی نہ کبھی تو آپ سبحان اللہ کہیں گے. انشاءاللہ بولے, انشاءاللہ. زور سے بولے انشاءاللہ. اور لاہور میں ایک صاحب تھے, لاہور میں ایک صاحب تھے, وہ جب کوئی مدینہ شریف جاتا تو اس کو ایک خط بھیجتے تھے. کیا کرتے تھے؟ توجہ ادھر دیجیے گا بھائی, الجھن بہت ہو رہی ہے. میں اس وقت سے میں یہاں پر ہوں جب یہاں پر مائک بھی نہیں چل رہا, بغیر مائک کے میں شروع ہو گیا قریب 4 دن. میں نے کہا آیا ہوں تو میں اچھا لگا مجھے, کچھ بیچارے مخصوص لوگ بیٹھے. سبحان اللہ, سمجھے آپ. وہ لاہور میں ایک صاحب تھے حضور, کو جب کوئی مدینے جاتا نا تو اس کو ایک خط بھیجتے تھے. بولے یہ خط, بولے حضور کو دے دینا, بولے حضور کے قدمِ شریف ہیں ان کے پاس رکھ دینا, جالی شریف کے پاس رکھ دینا. یہ باب النساء, باب جبریل, باب البقیع, باب السلام, باب صدیق اکبر کے پاس اسے رکھ دینا, حضور کے دربار میں اسے رکھ دینا. ماضی قریب کی بات ہے. تو ایک صاحب بولے میں بھی جا رہا ہوں, بولے ایک خط میرا بھی لیتے جاؤ, ایک خط میرا بھی لیتے جاؤ. تو بولے کیا بات ہے, جب بھی کوئی جاتا ہے آپ ایک خط اسے ضرور دیتے ہیں. بولے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ کبھی نہ کبھی تو جواب آئے, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, سبحان اللہ. کبھی تو میرا سلام. آپ سنتے رہے, کبھی نہ کبھی شعر سمجھ میں آئے. شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے, یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. سبحان اللہ. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے, یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے. اگر زحمت نہ ہو تو ہاتھوں اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. بولے بولے خدا کا گھر ہے, بولے زور سے بولے لبیک یا رسول اللہ. لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے, یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے. اور ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی, چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گلی میں نور کی اتنی بارش تھی, چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے. اس کی گفتگو سنیں جس کی گفتگو کے لیے اس وقت آپ کی سماعتوں کو زندگی دی. اس کو دیکھیں جس کو دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھوں کی کھڑکیاں باہر ہیں. آپ اس کے قریب جائیں جس کے قریب جانے پر ترقی آپ سے لپٹ جاتی ہے. روحانیت جس کی گفتگو کی پہچان ہے, جو اپنے لیے نہیں زندہ, اپنے جد کریم کی امت کی مغفرت کا سامان بنا ہوا. بڑے ادب اور احترام سے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ, قائد ملت کی بارگاہ, سرکار گلزار ملت کی اور حضور محدث کبیر کی بارگاہ, ان سرکاروں کی بارگاہ میں وہ نور نظر ہے. بڑے ادب اور احترام سے شہزادے حضور غوث اعظم سید شواہد میاں شاہ صاحب اللہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. تھوڑی سی بدنظمی ہے, اس کا علاج کوئی خوبصورت آواز نہیں, اس کا علاج وہ آواز ہے جو دل کی زبان سے نکلتی ہے. نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, پورا مجمع اپنے ہاتھوں اٹھا لے ماشاءاللہ.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان اللہ سبحان اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں باحمد و درود لائق تعظیم و تکریم میرے امامے کی زینت و رونق منبر شریف پر جلوہ فرما معزز علماء حفاظ قراء سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ خیریت سے ہیں آپ لوگ الحمدللہ اپنے ہلکے بولنا ہے مزید آواز گونج رہی ہے ہلکے بولنا ہے خیریت سے ہیں آپ یہ بڑی برکت والی محفل ہے اور دعا فرمائیں کہ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس صاحب کی سونے کی انگوٹھی گر گئی ہے اور یہ گری اس وجہ سے ہے کہ مرد کے ہاتھ سے گری ہے تو یہ مسئلہ بھی ظاہر اور باہر ہو گیا کہ یہ اس کے لیے جائز نہیں تھی تو گر گئی تو لہٰذا اپنی نشانی لے کے بتا کے لے جائے اور اپنی بیگم وغیرہ کے ہاتھ میں اسے ڈلوا دے یہ ہمارے مو صاحب کے پاس یہ موجود ہے میری آج کی جو تقریر ہے اس کا عنوان ہے شکر خدا اور سیرت مصطفیٰ سبحان اللہ آپ آرام سے بیٹھے ہیں حضرت اویس قرنی کو سارے لوگ جانتے ہیں بے شک ان سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ کہ حضور آپ کا نام پوچھ رہا ہوں کچھ ماں باپ نے نام رکھا ہوگا نا کیا نام ہے کہنے لگے اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس ہے جو جتنا بڑا اللہ کا قرب پاتا ہے اس کی زبان پہ عاجزی کے الفاظ بھی ایسے آتے ہیں پوچھتا تھا کوئی اویس قرنی سے کیا حال ہے کہتے تھے اگر جہنم سے بچ گیا تو حال اچھا ہے اللہ کیا حال ہے امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا آپ نے مولا علی سے اور آپ نے برکتیں پائی ہیں حضور کے خانوادے کی تو آپ نے اس سے کیا سیکھا تو انہوں نے فرمایا میں نے اسلام سے لوگوں کے سامنے مسکرانا سیکھا ہے اور اللہ کے سامنے رونا سیکھا ہے نہ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ میری تقریر پہ مجھے داد دیں میں داد کے لائق انسان نہیں ہوں بس آپ میری گفتگو کو سن لیں اور جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اگر ان تک میری آواز جا رہی ہو تو بیٹھ جائیں مہربانی کریں حضور کے ذکر کی تعظیم کریں اور ایسے بیٹھیں جیسے مسجد میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے سبحان اللہ
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر وہ کرے گا جسے پتا ہوگا کہ اس کے پاس نعمتیں کتنی ہیں، جسے ادراکی نہ ہو، جسے یہی نہیں پتا ہو کتنی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ کچھ لوگ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کا بدلہ دے گا، تو میں ان سے کہتا ہوں جو تمہیں دے دیا ہے وہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ جو پہلے سے موجود ہے وہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ یہ انسان کو چونکہ ادراک نہیں، اس وجہ سے وہ شکر گزار نہیں۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ کتنی نعمتوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس کو، تو خدا کی قسم سوائے شکر کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ اور قرآن میں صبر اور شکر کو بہت مرتبہ بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا شکر کرو۔ آپ لوگ اگر اسی طرح سے پریشان کرو گے نا بھائی، وہ مسئلہ کوئی حل نہیں ہونے والا۔ بیٹھ جائیں آپ، حضور سیدی گلزار ملت بھی تشریف لائیں گے، غیاث میاں صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور صدر الشریعہ کی نشانی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی جو تشنہ لوگ ہیں جن کی صحبت سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو علامہ صاحب بھی تشریف لے کر کے آئیں گے، مگر آپ فی الحال آپ پر میرا حق ہے، آپ مجھے دیکھیں۔ انسان جب تک یہ نہیں سمجھ پائے گا اس میں نعمتیں کتنی ہیں وہ شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اگر آپ پہلی نعمت پوچھیں گے، میری تقریر میں تمہید نہیں ہوتی، یہ قابل لوگوں کا خاصا ہے، میں بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ شروع کر دیتا ہوں۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ پہلی نعمت جو آپ پر اور مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ حَلَ قَالَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءً مَّذْكُورًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شیء نہ تھا، زمانہ ایسا گزرا ہے۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے انسان کو انسان بنا دیا۔ بھائی عزیز بستامی کا نام سنیں؟ سرکار خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں ہم جب روتے ہیں نا ہماری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اور جب بھائی عزیز روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا۔ بھائی عزیز بستامی گزر کے جا رہے تھے، کتے نے بھونکا، کچھ کہا، امام غزالی لکھتے ہیں تو وہ رونے لگے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن ایسے ہوا، پھر تیسرے دن ایسے ہوا۔ اللہ کے ولی تھے، زبان سمجھتے تھے کتے کی، تو آپ کے مریدوں نے پوچھا حضور ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ کتا آپ سے کیا کہتا ہے جو آپ رونے لگتے ہیں؟ تو آپ پھر روئے، فرمایا جب میں گزرتا ہوں تو یہ مجھے دیکھ کے یہی کہتا ہے، اے بھائی عزیز یہ بتا تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا کے پیدا کر دیا، اور میری ایسی کون سی خطا تھی جو میں کتا بنا دیا۔ اس سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو، اس سے سب سے قریب ہے وہ، ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا حق رب کا، اس سے محبت کرو۔ اس نے انسان بنایا، اور اگر انسان بنانے کے بعد وہ چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جہنم کے اندر۔ کرم دیکھو، مانگنے والوں نے نہیں مانگا مگر کریم نے کرم کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ مانگنے والوں نے نہ کہا اور دے مگر اس نے اور دیا۔ انسان بنانے کے بعد چھوڑ دیتا، انسان اور پتھر جہنم نے پھر مسلمان بنا دیا۔ اور مسلمان بنانے کے بعد پھر آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی، نہ میں نے کوئی، ہمیں ادراک نہیں تھا ہم کیا دعا مانگتے۔ اللہ نے اپنے فضل کیا کہ میاں 12 نبی نے دعائیں مانگی تھی، اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا، اپنے محبوب کا نوکر بنا دے۔ ماشاءاللہ حضرات بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
मौलाए कायनात, आमद हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत, आमद हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत, आमद हुजूर शहजादे सरकार गुलजार मिल्लत, फैज़ान हुजूर सदरुल शरिया, फैज़ान हुजूर सरकार मसूली शरीफ, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अज़मत हुजूर ताजुश शरिया, अज़मत हुजूर ताजुश शरिया, आमद हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देखें माशाअल्लाह इंतज़ामिया भी भीड़ की वजह से परेशान है, उलमाए किराम को भी इस वक्त अज़्दाम की वजह से सामीन के धक्कों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बड़े अदब और एहतराम से उलमा और मशाइख और इमाम हज़रात मुक़्तदी सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बैठ जाएं, हज़रत तशरीफ़ फरमा है। मैं फिर से गुजारिश करता हूँ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप हज़रात यकीनन बड़े मुअद्दब तहज़ीब व तमद्दुन के गर्विदा हैं और बज़ाते खुद आपकी जो जिस जमात से आपका हमारा ताल्लुक़ है उस जमात में सबसे पहले हमको अदब सिखाया जाता है। आप लोग तशरीफ़ रखें, सरकार का हुक्म है कि आप लोग बैठ जाएं। सरकार का हुक्म है कि आप लोग बैठ जाएं। इधर की साइड में जगह खाली है, इधर की साइड में जगह खाली, लेफ्ट साइड में। आप लोगों को बार बार मुर्शिद करीम का हुक्म है कि बैठ जाएं और बैठेंगे तो सुकून इत्मीनान के साथ शहजादे गौसे आज़म पासबानी मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद शबाब हुसैन कादरी साहब क़िबला का पुरमग़्ज़ और पूरा मग़्ज़ खिताब आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। उम्मीद है कि आप हज़रात सरकार के हुक्म की तामील करते हुए ज़रूर बैठेंगे। जो खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात बैठ जाएं।
آپ حضرات بیٹھ جائیں, جتنے بھی افراد ہیں, میں سب سے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں, کوئی کھڑے نہ ہوں. اور حضور سیدی آقائے مرشدی سرکار گلزار ملت کی آمد پر شہزادہ سرکار حضور گلزار ملت حضرت حافظ و قاری سید کرم حبیب واسطی دامت برکاتہم القدسیہ کی آمد, حضرت علامہ سید شباب حسین قادری صاحب کی آمد و دیگر تمام تر اکابرین اہل سنت کی آمد پر آپ استقبال کریں اور نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول, جشن آمد رسول, عرس قادری رضوی, تحفظ مسلک اعلی حضرت, آمد حضور گلزار ملت, آمد حضور غیاث ملت, آمد حضور شہزادہ گلزار ملت, آمد حضور سید عبدالوسیع صاحب قبلہ, آمد حضور سید شباب حسین صاحب قبلہ, آمد حضور محدث کبیر, آمد حضور شہزادہ محدث کبیر, علماء اہل سنت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, نعرہ رسالت. مرشد ارشاد وارث جبرائیل مولانا کائنات حضور سیدی سرکار گلزار ملت کی آمد ہو چکی ہے اور حضرت کے ساتھ خانقاہ اسماعیلیہ کے مستقبل سید کرم حبیب صاحب جن کے اندر گلزار ملت کی مکمل جھلک نظر آتی ہے. تشریف فرمائے, سارے علماء تشریف فرمائے. میں تو اسی لائق نہیں ہوں, آصف بھائی نے جو میرے بارے میں کہا ہے یہ حسن ظن یا شفقت یا محبت ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہیں, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پتے تھے. حضرت تشریف فرما ہے. میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ پر فضل کیا, انسان بنایا, پھر مسلمان بنایا, اور پھر مسلمان بنانے کے بعد بھی اس کا کرم رکا نہیں. آپ نے دستک نہیں دی, آپ دستک دینے کے لائق نہیں تھے. اللہ نے آپ کی بغیر دستک کے کرم یہ کیا کہ اللہ نے آپ کو اس مقام کو مقام عطا کیا کہ جس کے لیے نبیوں نے دعا مانگی. آپ جب پیدا ہوئے تو حضور کی امت میں پیدا ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. آصف علی واصف فرماتے ہیں جو کہتے ہیں ان سے کہہ دو تم آئے ہو گے خالی ہاتھ, تم جاؤ گے خالی ہاتھ. ہم نہ تو خالی ہاتھ آئے تھے نہ خالی ہاتھ جائیں گے. جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے آئے تھے, جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں. نعرے کے لیے بس آپ سے گزارش ہے, وقت کے ساتھ نعرے کو چھوٹا کر دیجئے ورنہ تقریر کو چھوٹا کرنا پڑ جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ میں کیا عرض کرتا, اللہ نے مہربانی اتنا کی, انسان بنایا, مسلمان بنایا, اپنے حبیب کا امتی بنایا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, اور امتیوں میں اس وقت تقریباً 73 فرقے ہیں, مگر جب تمہیں پیدا کیا تو شکر ادا کرو, یار کے غداروں میں نہیں, یار کے وفاداروں میں پیدا.
दरमियान में देखें आप औलाद सरकार इमाम जाफर सादिक आलमी शोहरत याफ्ता हमी शख्सियत के मतलब वसीम शाह सफिया शहजादे हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा यूसुफ ज़री साहब का तशरीफ फरमाए। मैं करीब गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएँ। गुजारिश है कि आप गुफ्तगू समाप्त करें मशाइख के चेहरे की ज़रा जिनकी भाई इधर देखें, मेहरबानी करें आप भी बैठ जाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी अगर बैठ जाएं आप, और आपकी भी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया अदा करूंगा अगर बैठ जाएं, दुआ करूंगा आपके लिए अगर आप बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी। सैयद अब्दुल वसी साहब किबला तशरीफ लाए, उनका तारुफ उनकी आमद खुद हो गई। बड़ी मेहरबानी आपकी, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ वहीं से। औलाद इमाम जाफर सादिक हज़रत सैयद अब्दुल वसी साहब किबला, जिनकी आवाज में अल्लाह ने रूहानियत रखी है। सुभान अल्लाह। अब आप आराम से जरा मुझे सुन लें, मैं तो खादिम इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, किसी लायक नहीं है। अब आराम से सुन लें मुझे, मेरी गुफ्तगू अल्लाह करे तो मैं जहाँ ले जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाए। और मैं कह रहा था अल्लाह ने शुक्र अदा करो, जब तुम्हें पैदा किया तो गद्दारों में नहीं बल्कि वफादारों में पैदा किया, आला हजरत के गुलामों में पैदा किया। मगर इंसान को चूंकि इदराक नहीं, इस वजह से वो नाशुक्री करता है। और वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि इंसान अगर परेशान हो और वो अगर शुक्र शुरू कर दे तो जिस दिन शुक्र शुरू कर देगा आधी परेशानी उसी दिन दूर हो जाए। अल्लाह फरमाता है तुम शुक्र करो मैं नेमतों को बढ़ाऊंगा। अल्लाह खुद फरमाता है शुक्र करो। किस बात का शुक्र अदा करें? इस बात का कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा किया। लोग कहते हैं दौलत बड़ी चीज है, मैं कहता हूं नहीं, दौलत बड़ी चीज नहीं है। एक आदमी बंबई में जिसे मैं जानता था, 20 करोड़ रुपए का उसके पास एक घर था जिस फ्लैट में वो रहता था, और उसकी 50 करोड़ की उसकी फैक्ट्री थी। ये कितना हो गया? 70 करोड़। 1 अरब का आदमी था, मगर बेटे के मामूली सा दर्द हुआ पेट में, उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, अलग अलग शहरों में गया, अलग अलग डॉक्टर से मिला, मगर कोई इफाका नहीं हुआ। अमेरिका गया, उसके बाद और मुल्कों में गया। बच्चा जब उसका 1 साल के बाद ठीक हो करके आया तो वो आदमी घर जब आया ना तो उसका मैदा, उसका जो लीवर था सिर्फ वो बदला गया। इसके बदले में वो 70 करोड़ भी चले गए और जितना कुछ था वो भी चला गया। जब वो गया था तो सेठ था और जब वो आया था तो मामूली नौकर था। पता लगा अल्लाह के बनाए हुए एक मैदे की कीमत 70 करोड़ भी नहीं है। एक आदमी अस्पताल में दाखिल हुआ, 80 साल का बूढ़ा है, 80 साल का बूढ़ा, सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन लगाया गया, उसकी सांस ठीक हो गई, तबीयत ठीक हो गई। जब जाने लगा तो डॉक्टर ने बिल दिया, बिल देख के रोने लगा। उसने जब डॉक्टर ने देखा उसे, कहने लगा बड़े मियां ज्यादा पैसे लगते हैं तो मैं कुछ कम कर दूंगा। कहने लगा नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह ने इतना दिया है, पूरा अस्पताल खरीद लूंगा। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि आपकी मशीनों से मैंने 1.5 घंटे सांस लिया है, अब आपने मुझे 1.5 दिन सांस लिया है, तो आपने मुझे 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस लेता रहा। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। शेख शादी गुजर के जा रहे हैं, पैरों में कहते मेरे छाले पड़े थे, फूट गए, और जूते टूट गए, फिर छाले पड़ गए, उसमें फूट गए, फिर मुश्किल हो गया पांव से चलना। तो मैंने हाथ उठा के कहा मालिक इतना तो दे दे कि जूते खरीद लूं। कहते चलते चलते जब मैं एक रास्ते तक पहुंचा और जब एक गली पे मुड़ा हूं, मेरे पैरों में छाले जरूर थे, मगर ऐसा मंजर देखा कि मेरी चीख निकल गई, मैं सजदे में गिर गया। एक आदमी था जिसके दोनों पांव नहीं थे, मैं सजदे में जाके बोला मौला मुझे माफ कर दे, मेरे पास कम से कम दोनों पांव तो है, उसके पास पांव नहीं। इंसान शुक्र नहीं अदा करता। आप कहते हैं बड़ी चीज है, एम्स में जाइए, मेरे गौसुल आज़म ने फरमाया कि बेवजह में कोई वजह ना हो फिर भी अस्पतालों में जाया करो, यानी मरीजों को देखा करो, और फिर तुम्हें अगर दुनिया से ज्यादा दिल लग जाए तो जिंदगी से मायूस जो लोग हो गए उनसे मुलाकात करो, तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जिन चीजों में तुम रह रहे हो ये एक धोखा है। मौत
کوئی مر جائے تو قبرستان جایا کرو. میں ایمس میں گیا تو کینسر ڈپارٹمنٹ میں صاحب سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے صاحب میرے پاس مرسڈیز ہے, بی ایم ڈبلیو ہے, بہترین گاڑیاں ہیں, مگر میرے کسی کام کی نہیں. میں نے کیوں؟ کہنے لگے مجھے کینسر ہو گیا ہے اور میں 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں مر جاؤں گا. اگر آپ بغیر دوائیوں کی جی رہے ہیں تو آپ شکر ادا آپ اللہ سے کہیے تیرا شکر ہے میرے مالک, تو میں کوئی دوا نہیں لے رہا. اسپتالوں میں جا کے دیکھیے, انسان کہتا ہے میری پریشانی بڑی پریشانی ہے. میں کہتا ہوں یار پریشانی بڑی ہے تو اسے پریشانی کو حل بھی تو پروردگاری کرے گا نا. اس کا شکر ادا کرنا, تو شکر ادا کر, وہ رحمتیں بڑھا دے گا. حضرت سیدنا مولانا روم کے لکھتے ہیں کہ ذرا غور کریں. انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا نا یہ حاتم طائی, اس سے کسی نے پوچھا کیا تم نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کوئی انسان دیکھا سخی ہوتا بھوکا ہوتا ہے؟ کہتے میں دروازے میں گیا اور میں نے جا کے ایک آدمی سے کہا کچھ ہے, تو وہ عرب کا بدو تھا. اس نے کہا بیٹھو. اس نے ایک بکری ذبح کی اور اس نے کلیجی جو ہے نا مجھے کھلا دی. کلیجی اتنی بہترین تھی کہ میں نے تعریف کی بہت اچھی کلیجی ہے. اس نے پھر آدھی رات گئے ایک اور کلیجی پیش کی, میں نے وہ بھی کھا لی, وہ اس سے زیادہ اچھی تھی. میں نے کہا اور اچھی ہے بھائی, یہ تو اور بھی لذیذ ہے, اس کا ذائقہ تو اور زیادہ اچھا ہے. کہتے پھر میں اور آگے بڑھ گیا. میں جب صبح کو اٹھا تو اس نے پھر 3-4 کلیجیاں اور رکھی اور ہاتھ جوڑ کے بولا اب تعریف مت کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہ جب مہمان کوئی تعریف کرتا ہے نا کہ یہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں شائستہ انداز ہے اور مانگنے کا. تو لہذا بات یہ, جب کوئی کہتا ہے کھیر اچھی ہے, جب کوئی کہتا ہے کہ کھانا اچھا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ اور دے دو اور دے دو. وہ شائستہ انداز میں مانگ رہا ہے. وہ آدمی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا دیکھ مجھے آپ مجھ سے مت کہیے, میری چیز کی تعریف مت کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اب جتنی بکریاں تھیں میں نے ساری بکریاں ذبح کر دی اور آپ کے سامنے رکھ دی. اب اگر آپ میرے کھانے کی تعریف کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا, آپ کی خدمت نہ کر پاؤں گا. مولانا روم فرماتے ہیں یہ دیکھو انسان کے کوئی کھانے کی تعریف کرے تو وہ اسے اور دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے مگر میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ کتنی تعریف شکایتیں کرنے کو دل کرتا ہے آپ کا, تو آؤ ذرا چلتے ہیں پھر مکہ شریف. میں اس مبارک گھڑی کو اپنے قریب لے کر کے آؤں کہ جس کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا بائی یزید بستامی ہیں, اللہ اکبر. ان کے نوکر کا نام ہے زید. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا زید. پھر پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے زید. 10 سال پوچھا, 20 سال پوچھا, صبح کو ناشتے میں پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے. 20 سال کے بعد بولا حضور بوڑھا ہو گیا ہوں بتاتے بتاتے کہ آپ کو چھوٹا سا نام زید یاد نہیں ہوا. بات کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میں نے محمد کا نام ایسا یاد کیا ہے کہ اب کوئی دوسرا نام مجھے یاد نہیں رہتا. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا ہو جائے. سبحان اللہ. حضور کا تو تصور ہی ایسا ہے. اللہ نے کتنا حسین بنایا حضور کو, مگر پھر حضور خود ہی ارشاد فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں. فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے. میں نے جتنے دکھ سہے ہیں, میں نے جتنی تکلیفیں سہی ہیں, ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے. آپ کے والد مکے کی جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اپنے گھر کے اندر سے اندازہ کر لیتے ہیں یہ ہونا ہو عبداللہ جاتا ہوگا جو کہ اس کے جسم سے ایسی بے مثال خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بے مثال ہیں چلنے میں, ذات میں, بات میں. شادی سیدہ آمنہ کے ساتھ ہو گئی اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد سیدہ آمنہ سے اب آپ دیکھیں اگر آپ کو اپنی زندگی بھاری لگتی ہے تو آپ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہلکا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی شادی ہوئی ہے, آپ کے والد نے کچھ دن آپ ان کے ساتھ گزارے, اس کے بعد کہا میں ملک شام کے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں, آمنہ ایسا کرو مجھے اجازت دے دو. سیدہ آمنہ نے دل نہیں چاہتا تھا مگر اجازت دے دی, اور جب اجازت دیتی تھی تو آنکھوں میں آنسو تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نکلے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اپنے دادا اپنے ابا کے پاس پہنچے, عبد المطلب کے پاس پہنچے اور جا کر کے بولے ابا جان میں ملک شام کا سفر کا ارادہ رکھتا ہوں, مجھے آپ اجازت دے دیں. باپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا, کہا تو میرا سب سے لاڈلا بیٹا ہے, میرا جی تو نہیں چاہتا مگر تیری بات ہے تو چلا جا, اگر تو اصرار کرتا ہے تو بیٹے چلا جا. مکے کی سرحد تک چھوڑا اور جب آپ رخصت ہوتے تھے تو سیدہ آمنہ
आमना भी रोती थी और उनके भी नई नवेली दुल्हन की आंखों में आंसू थे और फिर भीगी हुई आंखों से अब्दुल मुत्तलिब ने भी रुखसत किया, मुल्क शाम गए, शाम से सब वापस आए यसरब, और यसरब यानी मदीना शरीफ आए। अल्लाहु अकबर। शेख मुहक्किक ने लिखा है अगर कोई धोखे से एक बार यसरब कह देना तो इसकी तलाफी के लिए 10 बार मदीना मुनव्वरा कहे। अल्लाहु अकबर। मदीना मुनव्वरा आए और मदीना मुनव्वरा आने के बाद अल्लाहु अकबर, मदीना मुनव्वरा आने के बाद आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है। काफिले वाले कहते हैं ऐसा करो कि इन्हें छोड़ के चलो। कोई कहता है तू मक्का जाएगा तो किस मुंह से जाएगा, ये कोई आम आदमी थोड़ी है, ये सरदार मक्का का बेटा है। अल्लाहु अकबर। तबीयत बिगड़ी, एक दिन ज्यादा तबीयत बिगड़ी और आपको अचानक उल्टी आई या कै आई और कै के आने के बाद आपका इंतकाल हो गया। आपको अल्लाह के रसूल अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपके वालिद इनसे विसाल कर फरमा गए और उन्हें उठा करके दफन कर दिया गया। ये काफिला जब मक्के आया तो मक्के में बूढ़ा बाप इस्तकबाल के लिए खड़ा था, उसकी बूढ़ी आंखें देख रही थी मेरा बेटा आता होगा। अल्लाह अकबर। जब काफिला आते देखा, एक एक आदमी को देखा मुबारकबाद दी, मगर जब अपने बेटे को ना पाया तो कहने लगे मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, तो कोई बात नहीं करता है। आपने पूछा बताओ ना कहाँ है मेरा अब्दुल्ला, तो एक आदमी नीचे उतरा, उसने हाथ रखा और कहा ए अब्दुल मुत्तलिब आप अब इंतजार न करें क्योंकि आपका बेटा अब कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा हमने उसे मदीने की मिट्टी में छुपा दिया है, उसका इंतकाल हो गया है। इतना सुना था। मैं आपको बताऊं बाप का जनाजा उठाना आसान है मगर बेटे का बड़ा मुश्किल है। जैसे ही सुना है ना वैसे ही सैयदना अब्दुल मुत्तलिब नीचे को बैठ गए और बैठने के बाद सिसकियां लेने लगे, अपनी छड़ी को पकड़ के रोते हैं। एक आदमी ने उठाया तो अपनी छड़ी देखते देखते सैयदा आमना के दरवाजे पर पहुंचे और बोले आमना मेरी बेटी तू क्या तूने घर का तैयारी की है, घर की साफ सफाई की है, घर में तूने घर को डेकोरेट किया है, तूने क्या अपने आप कपड़े बदले हैं? कहा अब्बा जान तो मेरे शौहर आने वाले, मैंने खाना भी तैयार कर रखा है। अंदर जाके बोले बेटी अब तेरा शौहर कभी नहीं आएगा। क्यों? अब उसे तो मदीने में दफन कर दिया गया, उसका इंतकाल हो गया। सैयदा आमना ने इतना सुना तो बिजली सी गिर गई, नीचे बैठ गई। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रख के कहा मेरी बहू गम न कर, मैं हूं ना। तो आपने फरमाया मेरे अब्दुल्ला के जाने के बाद एक मैं आपको बात बता रही हूँ, वो दुनिया से जरूर गए मगर उनकी निशानी मेरे पेट में मौजूद है। उम्मे जमील कहती हैं जो हुजूर की दाई है हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ की वालदा कि मैं हुजूर की विलादत के वक्त मौजूद थी। जितने भी बच्चे पैदा होते ना पहले वो बाहर बच्चे जब माँ के पेट से बाहर आते हैं उससे पहले बदबू आती है, उसके पहले गंदगी आती है, उनकी नाफ जो है वो माँ की नाफ से मिली हुई होती है, बाहर आके नाल काटी जाती है। मगर ये पहला बच्चा देखा जब ये अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो नाल भी कटी थी और जब मैंने गोद में लिया तो मुझे देख के मुस्कुराए और मुस्कुराते ही पूरे कमरे में नूर ही नूर हो गया। नूर ही नूर हो गया। मैंने गोद में उठा लिया। इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था। जब वो आंखें खोलते थे तो नूर ही नूर निकलता था। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फरमा सैयदा उम्मे जमील कहती है कि वो दाइयां आ गई और दाइयों ने आकर के कहा कि दाइयों ने आकर के कोई भी इस तरफ नहीं आता है। तो सैयदा आमना ने कहा कोई मेरे लाल को लेकर क्यों नहीं जाता? तो कहती मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा कोई नहीं लेके जाएगा। मैंने हर दाई से बात करके देख ली, वो कहती उस बच्चे को नहीं लेके जाएंगे, माज़अल्लाह वो बच्चा यतीम है। अल्लाह अकबर। इतना सुना था तो माँ लाड़ में अपने बेटे को गोद में लेके बात करने लगी। हालांकि उन्हें क्या खबर थी कि हुजूर सब समझते मगर फिर भी बात करती थी। हुजूर को गोद में लेके कहती थी मेरे बेटे अपना दिल थोड़ा न करना कि तुझे यतीम समझ के कोई दाई लेकर के नहीं जा रही है, तू देखना एक दिन वो आएगा कि तेरा मर्तबा बड़ा बुलंद होगा मेरे बेटे मेरे लाल। ये माँ की कैफियत है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर के हो गई है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो फरमाए वो दिन कैसा दिन होगा कि जब कोई दाई मेरे हुजूर की तरफ नहीं आती है सिर्फ इस वजह से कि हुजूर के वालिद नहीं है। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, वक्त बीतता गया और वो सारी चीजें आपने सुनी है हजरत हलीमा का बयान। मगर मैं जिस तरफ जाना चाहता हूँ वो ये है कि नबी पाक का बचपन हुजूर बढ़ते गए। आपकी उम्र जब 6 साल हो गई तो आपकी वालिदा सैयदा आमना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा इजाजत दीजिए मैं अपने शौहर की खबर पे जाना चाहती हूँ अपनी बेटी की हाजिरी कराने के लिए। अल्लाह अकबर। इतना कहा तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बेटी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, ये मेरा बेटा मेरे निशानी है मेरे अब्दुल्ला की। मैं नहीं आप मुझे जाने दीजिए, मेरा दिल तड़पता है उस अपने शौहर की खबर पे जाना चाहता
چاہتی ہوں جس سے میری ملاقات مختصر تھی. حضرت عبداللہ عبد المطلب نے جب بیٹی اپنے دیکھا سیدہ آمنہ کو تو اجازت دے دی. اب ام ایمن حضور کے ساتھ کالے رنگ کی ایک حبشہ کی رہنے والی عورت اور حضور اور میرے آقا کریم گئے. جیسے ہی مکہ مدینے میں پہنچے ابھی اونٹنی اندر داخل نہیں ہوتی, یہودیوں نے چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ جو بچہ آتا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا, ایسا لگتا ہے کوئی چاند نکل آیا ہے. اور حضور کے بارے میں نئی نئی قسم کی باتیں کرنے لگے. کوئی کہتا ہے یہ وہ ہے. سیدہ آمنہ ڈر گئی اور آپ نے جلدی جلدی حضور کے والد کی قبر پہ لے کے گئی اور لے جانے کے بعد آواز دی, اے عبداللہ دیکھو تو آپ دنیا سے ضرور چلے گئے مگر یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا آج تک مکے کے در و دیوان نے ایسا کسی کا بیٹا نہیں دیکھا ہے جیسا آپ کا بیٹا ہے. اور یہ کہہ کر کے رونے لگی, طبیعت بگڑ گئی. اور پھر آپ نے اپنی اونٹنی کو سنبھالا, آپ سفر پہ چلی. مقام ابا پر جب پہنچی تو پھر سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور کہتی ام ایمن میں نے کہا چادر بچھا دوں؟ کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. کہتی وہ ایسی ریت پہ گرم گرم لے گئی اور پھر ہاتھ پکڑ لیا حضور کا اور کہا میرے بیٹے محمد تو ابراہیم کے دین کا نام روشن کرے گا. اور کہہ لگی میرے بیٹے دنیا نے سب نے دنیا سے جانا ہے, میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں. میرے بیٹے تیرا بڑا مرتبہ ہوگا مگر میں اسے دیکھ نہ پاؤں گی. اور دیکھ میرے بیٹے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے, ہر کسی کو موت آنی ہے, مگر میں دنیا سے جا رہی ہوں, میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے عظیم الشان بچے کو جو جنم دیا. حضور مسجد نبی کے ممبر پہ ایسے کر کے دعا مانگتے تھے کہ اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے. سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ رکھا. یہ وقت کیسا ہے, نہ مکہ قریب ہے نہ مدینہ قریب, بیچ میں ہے اور ریت گرم ہے, ریت تپ رہی ہے, چاروں طرف سے گرم ہوائیں آتی ہیں. سیدہ آمنہ نے آخری نظر ڈال کے اللہ کے حوالے کیا اور ہاتھ کی جب پکڑ گرفت ہلکی ہوئی نا تو پھر حضور نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ماں ماں, آواز نہیں آئی. پھر کہا اماں, کوئی آواز نہیں آئی. وہ میمن کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹتا تھا جب محمد اللہ اپنی ماں کے کان پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ماں. اللہ اکبر فرماتے پھر وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی میں نے انہیں ہٹایا. ہٹانے کے بعد اللہ حضرت عمر فرماتے 70,000 تقریباً صحابہ کے ساتھ کہتے ہیں ہم حج کرنے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک مقام پہ حضور نے اپنے دونوں پاؤں اوپر کو کیے اور سسکیاں لے لے کے رونے لگے. اللہ اکبر. میں نے کہا حضور ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے چہرہ اوپر کو اٹھایا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. حضرت عمر فرماتے میں نے کہا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ کیوں رو رہے؟ فرمایا عمر دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں 6 سال کا تھا جب یہاں پر میری ماں کا وصال ہوا تھا. اللہ اکبر. مجھے آج بھی وہ ریت کے ٹیلے کی یاد ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور تقریر کرتے بوڑھی عورت آ گئی. حضور نے اپنی چادر بچھائی, اس بوڑھی عورت کو ممبر پہ بٹھال کے خود نیچے بیٹھ گئے. ہم نے کہا حضور یہ کون ہے؟ فرمانے لگے تم نے پہچانا نہیں, اس نے مجھے دودھ پلایا ہے, اس کا نام حلیمہ ہے. آج آپ مجھے بتاؤ آج ماؤں کی کیا قدر رہ گئی گھروں میں. ایک عورت کا میں نے نماز جنازہ پڑھا ہے, صاحب کہنے لگے اس کے لیے دعا کر دے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب بڑا ظلم سہا ہے اس نے, دعا کر دے آخرت اس کی اچھی ہو جائے. میں نے کہا کیا اس نے ظلم سہا ہے؟ کہنے لگے 5 بیٹے جب طبیعت خراب ہوئی تو ایک نے نکال دیا, پھر دوسرے نے نکال دیا, تیسرے نے نکال دیا, اور وہ بھی فروٹ بیچنے والے ٹھیلے پہ لے کر کے گئے. اور پھر 5ویں بیٹے کے گھر پہنچ گئی, 5ویں نے بھی نکال دیا. میں کیوں رکھوں, چھٹے کے اپنی بیٹی کے گھر ڈال دیا. بیٹی نے اپنی ماں کو نہلایا دھلایا مگر داماد آ گیا, اس نے اٹھا کے اپنی ساس کو دھکا دے کے کہا میرے گھر کیوں آئی ہے. جب سب نے نکال دیا وہ گری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں ماں اگر ہے تو اس کی عزت کر لو. ماں کی ٹھنڈی مٹی سے لپٹ کے رونے میں مزہ نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں لپٹ کے رونے میں مزہ ہے. یاد رکھو ماں کو, یاد رکھو. میرے نبی نے فرمایا جب ماں باپ کا لوگ بے ادبی کریں گے تب قیامت کا انتظار کرنا. اللہ اکبر. میں جب پہلے اپنے گھر جاتا تھا نا, اللہ میری امی ٹھیک تھی اب انہیں فالج ہو گیا, جب جاتا تھا تو میری گاڑی کی آواز سن کے وہ دروازہ کھولنے آ جاتی تھی. پیر ان کے کمزور تھے مگر پھر بھی آتی تھی. اب جب جاتا ہوں تو کبھی سائلنٹ موبائل 10-15 منٹ گزر جاتے ہیں مگر پھر بھی کوئی اور دروازہ کھولتا ہے, اہلیہ کھولتی ہے. مگر جب دروازہ کھول کے اندر جاتا ہوں تو وہ بستر پہ سوئی نہیں ہوتی, جاگتی ہوتی ہے. چونکہ اٹھ نہیں سکتی نا تو میری طرف دیکھ کے کبھی کبھی رونے لگتی ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے دیکھ میں سوئی نہیں ہوں, اٹھ کے نہیں آ سکتی تیرے لیے دروازہ کھول. آج ماؤں سے جنہوں نے جنا ہے اس سے کوئی محبت نہیں. آج بیویوں سے محبت کا معاملہ تو دیکھو. میرے پیغمبر 55 سال کی عمر میں رو رہے ہیں, 55 سال کے بعد آ کے رو رہے ہیں میرے حضور.
اپنی ماں کی قبر پہ. ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اٹھا لیا. غور کیجئے گا یہاں سے آگے کی بات پر بڑے دھیان سے سنیے گا. یہ اللہ اکبر وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. اللہ اکبر. اس میں ہاتھ میں جو ہے نا اللہ اکبر ام ایمن کہتی میں نے نا انہیں قبر پہ اپنی ماں کے روتے تھے میں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے ہٹایا اور اونٹنی کی طرف لے کے چلے تو جھٹکا مار کے میرا اور پھر ٹیلے پہ چڑھ گئے. میں نے جا کے دیکھا ٹیلے پہ تو اپنی ماں کے اللہ اکبر قبر کے پتوں سے چپٹ چپٹ کے ماں ماں کہہ کے روتے تھے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی چاچی ہوتی ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے اس کی خالہ ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کو دیکھ کے نا اسے گود میں اٹھا لیتی ہے. مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں نہ خالہ ہے نہ پھوپھی ہے نہ تائی ہے نہ دادا ہے نہ چاچا ہے اور میرے حضور سسک کے روتے. ام ایمن کہتی میں نے اٹھایا میرا کلیجہ پھٹا جاتا تھا. ام ایمن کا کیا نصیب ہے کالا رنگ ہے حبشہ کی رہنے والی ہے. ایک دن ایک صحابی نے کہا او کالی ماں کے لڑکے. حضور نے فرمایا کالی ماں کے لڑکے کو تانا نہ دینا میری ماں بھی حبشہ کی رہنے والی ام ایمن کالی تھی اس نے مجھے پالا ہے. کوئی کالی ماں کو برا نہ کہے. ام ایمن کہتی میں نے حضور کو گود میں اٹھا لیا اور پھر جب میں نے اونٹ پہ بٹھالا تو پلٹ پلٹ کے ماں کی قبر کو دیکھ کے روتے. کہتے پھر میں جب مکے کے در و دیوار آئے تو پھر میں بھی رونے لگی. جب قافلے کو دیکھا آمنہ کو نہ دیکھا تو قریش آگے عبد المطلب بولے میری آمنہ کہاں ہے اور میرا پوتا روتا کیوں ہے. میں نے کہا آپ کی آمنہ کو تو ابا کے ٹیلے میں چھپا آئی ہوں. اتنا سنا تھا تو دادا کی محبت ابھر آئی اور اپنے پوتے کو گلے لگا لیا اور جب پوتے نے دادا کی گود پائی تو پوتا بھی اپنے دادا سے چپٹ گیا اور پھر شکایتیں سفر کی کرنے لگے. اپنے دادا سے چپٹ گئے اور دادا رونے لگے فرمایا میں ہوں ابھی اور میرے بیٹے غم نہ کرنا میرے بیٹے کا خیال رکھنا. آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے کعبے کا طواف کراتے تھے. عبد المطلب کعبے کا طواف کراتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے نا بازار لے کر کے جاتے ہیں. پورا لاڑ اتنا پیار. ایک دن آپ کی مسند تھی آپ کی مسند جو کعبے میں لگی ہوئی تھی اس میں ہر آدمی کی ہمت نہیں تھی بیٹھ جائے. کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا یہاں تک کہ آپ کے بیٹے آپ کے صاحبزاد بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے. ایک دن اس پہ حضور بیٹھ گئے تو آپ کے صاحبزادوں نے ہٹایا. عبد المطلب رو کے بولے اسے ہٹاؤ مت یہ میرا بچہ تمہیں پتہ نہیں اس کا مقام بڑا بلند ہوگا اس کا نام بڑا بلند ہوگا اسے یہاں سے مت ہٹاؤ. مگر لوگوں نے دیکھا 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا اللہ اکبر پورا مکہ امڑایا. قریش مکہ امیر مکہ کا جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا پورا مکہ امڑایا. تاریخ ابن ہشام نے لکھا ہے جب جنازہ جاتا تھا تو ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا تھا اور دادا کہتا تھا یہ کوئی اور نہیں تھا یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ابو طالب نے حضور کو گود میں اٹھایا. ابو طالب اپنے گھر لے کے گئے میں آپ کو پالوں گا. اور یہ مکے کے ظالم کیا کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے معاذ اللہ جاہل کہتے تھے یہ یتیم بے برکت ہوتا ہے اس کا نصیب اچھا نہیں ہوتا. مگر اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. مکے میں بارش نہیں ہوئی اور جب مکے میں بارش نہیں ہوئی لوگ آئے اور آ کر کے بولے تم دعا کرو ابو طالب نے کہا میں دعا نہیں کروں گا یہ میرا بھتیجا. کہ یہ بھتیجا آپ کا دعا کرے گا یہ تو خود بے برکت ہے. پر میں خاموشی سے بے برکت نہ کہنا تمہیں نہیں پتا اس کے دم میں کتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کعبے سے لگا دیا. اب میرے نبی کا چمکتا ہوا چہرہ وہ جو نہ چاند ایسا چمکا کبھی نہ ایسا کبھی سورج چمکا. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر. میں پتہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی پاک کو اوپر کو اٹھایا. نبی پاک نے دیکھا چاروں طرف انسانوں کی بھیڑ ہے اور پانی کی طلب ہے. میرے نبی نے مسکرا کے دیکھا اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا. ابھی میرے نبی کا اشارہ پورا نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. بارش آئی ایسی بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے پیدا نہیں ہوا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے پیدا ہوا. تمام علماء تشریف فرمائیں. ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں گزارش کرتا ہوں. ایک دن حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. حضور کو کبھی کسی نے بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. سرکار مفتی اعظم کے بارے میں جب میں نے ایک بات سنی تھی نا تو میں رونے لگا تھا. کسی نے کہا جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی نا آخری دن تو آپ غشی تاری ہو گئی بخار کی وجہ سے.
जब आप उठे ना तो उठने के बाद आपने पहली बात यही कही, क्या मैंने नमाज पढ़ ली, मैं ईशा की नमाज पढ़ूंगा। तो आपने ये कहा मैं नमाज पढ़ूंगा ईशा की, और आपसे किसी ने कहा बैठ के पढ़ लीजिए, कहने लगे नहीं मैं खड़े होकर पढ़ूंगी। तो उस उम्र में सरकार मुफ्ती आजम ने पूरी नमाज पढ़ी। हुजूर कभी बैठ के नमाज, आज बैठ के पढ़ रहे हैं। सहाबा ने कहा हुजूर आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, हमने अब तक कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा। फरमाया मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता तो मैं बैठ के नमाज पढ़ा। आज सीरत रसूल निकाल दी गई है घरों से। अब लोग क्या कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये शेर बिल्कुल ठीक है, इसके जज्बात मेरे सरांखों पर है, तवज्जो है कि नहीं, मुझे मेरे सरांखों पर इसके जज्बात, ये शेर बिल्कुल ठीक है। मगर ये बताओ कि हमारे घर इस लायक है कि हुजूर को बुला सके? अगर हुजूर को बुलाओगे तो कहां बिठा लोगे? उस कमरे में जहां फिल्म चल रही है? बताओ कहां बिठा लोगे मेरे भाई? उस कमरे में बिठा लोगे जहां रक्स के लड़कियां आधे कपड़े पहन के टीवी के अंदर माज़अल्लाह नाचती हैं? या उस घर में बिठा लोगे जहां गैर अखलाकी ड्रामे चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं? बताओ उस घर में बिठा लोगे जब माँ की कोई इज्जत नहीं है? क्या वो घर हुजूर के आने के लायक है जहाँ बाप गुलाम समझा जाता है? क्या उस घर में हुजूर आएंगे जहाँ के दरवाजे बहनों के लिए बंद हो गए? हम इस लायक है हुजूर को बुला सके? एक बात की तरफ आपकी तवज्जो करना चाहता हूँ अब माजरत के साथ। इमाम गजाली ने लिखा कि एक दिन हुजूर ना अपनी बेटी के घर गए और आवाज दी, फातिमा अंदर आ सकता हूँ? तो ये जो है इमाम गजाली कहते हैं वो हजरत इमरान भी साथ में थे, तो वो कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर ने फरमाया अंदर आ सकता हूँ, तो अंदर से बताई अब्बा अकेले हैं तो अंदर आ जाए। कहा नहीं मेरे साथ इमरान आए, उन्हें ना लाएं अब्बा। कहा उन्हें क्यों ना लाऊं? कि उन्हें ना लाएं अब्बा, है कौन अरफा वाला हुजूर जानते हैं, मकाम फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं। उसने ना बताओ ना मेरी बेटी। कहते हैं इमरान जब हुजूर ने कई बार पूछा ना तो अंदर से ऐसी आवाज आई कि मैं रोने लगा। अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी गैर मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैर लग गए। हुजूर अंदर गए, चादर अंदर भिजवाई, हुजूर अंदर गए। जब सरकार अंदर तशरीफ लेकर के गए तो देखा कि चेहरा बिल्कुल पीला है और बिल्कुल चेहरे में गड्ढे पड़े हुए, गड्ढे पड़ रहे, कमजोर हो रही है। पूछा मेरी बेटी को क्या हो गया? फातिमा तुम्हें क्या हो गया? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। ये नहीं कहा ये हो गया वो हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और फातिमा बताओ ना क्या बात हो गई? अल्लाह का शुक्र है। फिर पूछा ना तो जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने पूछा बेटी पूछे तो बाप नहीं, बाप पूछे तो बेटी नहीं बताएगी। हुजूर ने जब कई बार पूछा ना आवाज आई अब्बा कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं और मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। हुजूर ने फरमाया बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो आज तुम्हारे बाप को 7 दिन हो गए, मैंने 7 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए। इधर देखें, इधर देखें। बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मेरे पीर बाबा फरीदुद्दीन गंजे से करना खाना खाते थे तोल के। इधर देखें कैसे खाते थे, तोल कर। कहते हुए छोटा सा बाट था हल्का सा, उसमें एक लुकमा रखा और वो खाते थे। मैंने पूछा हुजूर अल्लाह बेहिसाब देता है तो आप हिसाब से क्यों खाते हैं? कहने लगे इश्क तो हिसाब मांगता है ना। तो क्या हुआ? का बात ये मैं हुजूर के खाने का अंदाजा कर चुका हूँ कि हुजूर ने अपनी जिंदगी में कितना खाना खाया है, तो मैं हुजूर का गुलाम हूँ, हुजूर से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता। आज घरों से जो है ना अम्मी आयशा की सीरत निकल गई, लड़कियां अंग्रेजी पढ़ रही हैं। इकबाल ने एक जमाने पहले कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। कॉलेजों में क्या क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है आपकी बेटियों को। और फिर क्या हुआ है हिंदुस्तान में 2014 से लेकर अब तक एक सही रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। मुझे क्यों दर्द होगा भाई? मेरे घर की बहन तोड़ी गई है, मेरी बेटी तोड़ी गई है। मगर ऐसे सोचोगे तो दर्द नहीं होगा। ऐसे सोचो मेरे हुजूर की कलमा पढ़ने वाली चली गई है, ऐसे सोचो मेरे आका की उम्मत की एक बच्ची चली गई है, फिर दर्द होगा, फिर तकलीफ होगी।
तकरीर हो रही थी, एक औरत कहने लगी, डीएम औरत आई, इमाम हुसैन की महफिल थी, कहने लगी मैं हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ नेल्सन मंडेला के वजह से, हुसैन से यह अकीदत है, विश्वास है हुसैन में, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मगर मैं पूछना चाहती हूँ 1400 बरस हो गए, कोई हुसैन दूसरा क्यों नहीं पैदा हुआ? तो कोई नहीं बोला। फिर उसने दूसरी बार कहा, क्या हुआ 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। फिर तीसरी बार कहा ना, क्या तुम्हारे पास जवाब नहीं? तो एक बूढ़ा बीच में से उठा और कहने लगा, मेरी बहन सुन, क्या दलील करने आई है? सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। सुभान अल्लाह। जब घरों में गैर अखलाकी सीरियल चल रहे हो, जब लड़कियों को माज़अल्लाह जिन्हें सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ाना मना कर दिया गया था, जब उन्हें गैर अखलाकी सिनेमा दिखाए जाएंगे तो फिर उनका क्या असर? ये हमारे पर इसकी जिम्मेदारी है, ये हम इसे देखें और हम सोचें इस बात को। एक साहब से मैंने कहा, अपनी बहन को जरा पर्दा कराओ, वो बेपर्दा जाती है पढ़ने, तो कहने लगे, मौलाना मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है। मैंने कहा, मैं अपनी बात नहीं, जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला की बात कहता हूँ। उन्होंने फरमाया, और इस एक आदमी ने कहा, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। आपने फरमाया, मेरी नजर से दूर हो जा जालिम, ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? कुरान, और कुरान की आवाज मस्जिद नबी के अंदर आने लगी छन छन के। हुजूर ने पत्थर उठा लिया, रहमत आलम ने पत्थर उठाया, उस सुराख पे रखा जहां से आवाज आती थी और बाहर अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया, आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि मस्जिद के अंदर तक आवाज जाए। यार हम सब उनकी औलाद हैं, वो सहाबा भी उनकी औलाद है, अगर सुन लेते तो माँ की आवाज थी। मगर सुनो, मेरे नबी का ये पैगाम है, अगर आवाज आयशा की हो और किताब कुरान हो, फिर भी आवाज बाहर जाए, ये हुजूर का गवारा नहीं। ये हुजूर को गवारा है, ये हुजूर को गवारा नहीं है। लोग कहते हैं मियां तवज्जो चाहता हूँ, हालात ऐसे हो गए, हालात तो हमारे घरों से बन रहे हैं ना। हमारी बेटियों को देखो और हमारी बेटियों को गौर करो, अंदाजा करो हमारी बेटियां किस तरफ जा रही हैं। लोग कहते हैं करबला में इमाम अली मकाम ने कुरान पढ़ दिया भाई पे, मैं नेज़े पे चढ़ के। मैं कहता हूँ इसका इब्तिदाइया तो देखो, इसका दिबाचा तो देखो, इसकी शुरुआत तो देखो, ये हुई कहां से शुरुआत? हर बेटा अपने बच्चे का, हर बेटा अपने बाप का आईना होता है। हुजूर फरमाते बेटा बाप का राज होता है। तो ये जो बेटे ने कुरान पढ़ा है, इसकी वजह क्या है? उलमा ने लिखा, यहां तक के बड़े बड़े उलमा ने लिखा कि मौला अली जैसा कुरान पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनकी मां सैयदा सुभान अल्लाह कैसा कुरान पढ़ती थी। और घर में माहौल कैसा था? घर में माहौल ऐसा था, जरा तवज्जो करता हूँ, घर में तवज्जो चाहता हूँ, घर में माहौल कैसा था? इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ के यहाँ 17 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। कभी कभी हम लोग और दूसरी चीज खाते थे, मगर मेरी माँ फिर भी रात को 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ती थी। मेरी बहनों को जाके बताना और आप भी सुन लो। मौला अली कहते हैं, सैयदा फातिमा की बात कर रहा हूँ, एक दिन हुजूर ने मिंबर पे बैठे और इरशाद फरमाया, सहाबा से बताओ जो है वो खैरुन्निसा कौन है, अच्छी औरत कौन है? तो सहाबा ने कहा नमाज जो पढ़ती हो। मैं बात तुम्हारी ठीक है, मगर मेरी मुराद तो नहीं पहुंचे। फिर आपने फरमाया कौन है? हज़रत अली कहते कई लोगों ने जवाब दिया, हुजूर ने नहीं माना। मैं अंदर गया, मेरा घर और मस्जिद करीब है। कहते मैंने सैयदा से पूछा, ये बताओ फातिमा बेहतरीन औरत कौन है, खैरुन्निसा कौन है? पर मैं आप बाबुल इल्म है, कहीं इस वक्त आपको बताना है, आप बताओ। तो सैयदा फातिमा मुस्कुराई, पर मैं जो ना उसे कोई गैर मर्द देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे, वो अच्छी औरत है, वो खैरुन्निसा है। हुजूर हज़रत अली कहते जब तक नशीद चालू थी, हुजूर सवाल करे थे, मैंने इसकी हुजूर मैं अर्ज करूं, काली बोलो का हुजूर खैरुन्निसा वो है जिन्ना उसे कोई गैर मर्द देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर बैठे थे मिंबर पर और रोने लगे, और रोने के बाद आपने अपनी चादर से अपना मुंह ढक लिया और फरमाया मैंने कहता था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। फरमाया फातिमा की बात है ये लोगों, मेरी बेटी फातिमा की बात है। अच्छा देखें बेटी को कैसी रिस्पेक्ट करते हैं हुजूर, आप भी किया करें। अल्लाह देखे सारे लोग हुजूर का एहतराम करते हैं, मगर हुजूर उठ करके सैयदा के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। और जब सैयदा आती है तो हुजूर कभी हाथ को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं और कभी सूंघते हैं। अर्ज करती है अब्बा मुझे सूंघते क्यों है? फातिमा तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती
आती है, अल्लाह अकबर, तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती है, अल्लाह अकबर। अल्लाह मौला अली कहते हैं मैंने फातिमा की तरह किसी को सब्र ज़्यादा नहीं पाया। सैयदा फातिमा के बारे में बोलने से पहले जरा सोच लिया करो। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेरे ने, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा। मौला अली कहते बड़ी इमोशनल रिवायत में कर रहा हूँ। कहते मैं अपने घर आया, 5 दिन हो गए थे घर से बाहर, मैंने आवाज़ दी फातिमा दरवाज़ा खोलो। कहते उन्होंने मुस्कुरा के मुझे सलाम किया। कहते वो मुझे मौका नहीं देती थी सलाम करने का। कहते दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा बड़ी भूख लगी, वो अंदर गई पानी लाई, मैंने कहा प्यास थोड़ी लगी है भूख लगी है। कहते फिर मैंने आवाज़ दी फातिमा खाना लेके आओ, अंदर चली गई। कहते उन्होंने मैंने 3 बार आवाज़ दी, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं, 4थी बार मैंने दोस्त फातिमा खाना लाओ। कहते किसी किसी सपने की आवाज़ आई। कहते मैं अंदर जब गया ना तो मैंने देखा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी बैठी है, चेहरा नीचे को है। अम्मी आयशा कहती है जिसकी नाक, जिसके होंठ, जिसका चेहरा, जिसकी चाल, जिसका रंग, जिसकी गुफ्तगू, जिसकी गुफ्तार, जिसकी रफ्तार, जिसका मुस्कुराना बिल्कुल हुजूर की तरह है, तो वो सिर्फ फातिमा है। जब फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता है आमना का लाल मुस्कुराने लगा है। या फातिमा, यार कायनात में कोई ऐसा भी हो सकता है? अल्लाह अकबर, जरा गौर करे, तवज्जो करे इस बात पर। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा आप रो क्यों नहीं है? तो मेरी तरफ देख के कहने लगी मेरे सरताज मुझे अफसोस है कि मैं आपको खाना नहीं दे पाई। कहा क्यों? कहा आप जब गए थे तो 2 दिन का फाक, आज 7 दिन हो गए, घर में कुछ पका नहीं। मौला अली कहते हैं मैं अंदाज पे कुर्बान चला गया। मैं रो के बोला फातिमा तुम्हें तो ये कहना चाहिए था, रख के चले गए थे जो मांग रहे हो, और अंदाज कितना बेहतरीन है। कहा फातिमा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कह लगे अगला जुमला ये था मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था ऐ फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते मैं बाहर को निकल के अपनी दीवार के करीब खड़े होकर रोने लगा और मैंने कहा या अल्लाह फातिमा को ये भी पता है कि अली के पास कुछ नहीं है इस वक्त। मौला अली फरमाते हैं सैयदा का विसाल होने वाला था तो मुझसे कहा तवज्जो चाहता हूं अपनी बेटियों को जाके बताओ ये बातें, अपनी बेटियों को बताओ सैयदा फातिमा की बातें। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने हक अदा कर दिया, मैं कहता हूं बात ठीक है मगर पहले फातिमा ने मदीने में हक अदा किया है, बाद में हुसैन ने करबला में। मौला अली कहते हैं सैयदा कायनात कहते इंतकाल होने वाला था। अच्छा हुजूर ने कहा ना कान में तो मुस्कुराने लगी, रोने लगी, फिर कुछ कहा तो मुस्कुराने लगी। अम्मी आयशा ने विसाल के बाद पूछा अब्बा ने क्या कहा था बेटी के कान में जो आप रोई थी फिर मुस्कुराई? का अब्बा ने कहा था कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, मैं पर्दा कर लूंगा, मेरा विसाल हो जाएगा। तो फिर मैं रोने लगी। मगर अब्बा ने जब ये कहा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी तो फिर मैं मुस्कुराने लगी। यार उनके बच्चे नहीं थे, वो माँ नहीं थी, हसन हुसैन की तरह किसी के बच्चे होंगे, उनका शौहर अली नहीं था, मगर बाप से कोई ऐसी मोहब्बत हुजूर से कर सकता है? अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुराई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उस दिन मौला अली कहते मुझसे कहने लगी मेरे सरकार मेरा विसाल हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? कहा अभी मैंने अब्बा को देखा, अब्बा ख्वाब में कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा आप क्या ढूंढ रहे हैं? कहा फातिमा तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरा विसाल हो जाएगा। कहते मैंने कपड़े वपड़े धो के रख दिए आपके और आटा भी पीस के रख दिया है, और देखे मेरे बाद मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना। पहली बात तो ये, और दूसरा ये है कि आप मेरी बात सुने, दूसरा ये मुझे आप माफ कर दें, मैंने आपको कभी दुख दिया हो, कुछ तकलीफ दी हो तो मुझे माफ कर दें। मौला अली कहते तुमने कभी मुझे तकलीफ नहीं दिखा, नहीं मुझे माफ कर दें आप। सैयदा फातिमा ने जब कई बार का मौला अली कहते मैंने कहा चलो मैंने तो आपको माफ कर दिया, अब आप भी तो मुझे माफ करके जाओ। हुजूर की लाडली चहेती बेटी कहते हैं मौला अली जब वो शादी होके आई ना मेरे घर तो मैं बहुत रोया। यार जब फातिमा दुल्हन बन के आए तो अली क्यों रोए? तो कहते हैं इस वजह से मैंने जब उनकी चादर देखी ना, अल्लाह अकबर, कहते हैं उनकी चादर देखी तो मैं रोने लगा। तो वो कहने लगी फरमाने लगी क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया ने कहा फातिमा इस वजह से रो रहा हूँ मेरे नबी की लाडली चहेती बेटी हो मगर दुल्हन बनी हो तो जिस चादर में दुल्हन बनी हो उसमें 17 पैमत लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, किसी गरीब की लड़की भी दुल्हन बनती है तो बेशुमार चादर होते। आज अपने घर की औरतों को जाके बताना कि नबी की बेटी ने किस तरह से जिंदगी गुजारी है। ये दुनिया सब कुछ नहीं है, आखिरत सब कुछ है। मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा मैंने तो आपको माफ कर दिया, आप भी तो मुझे माफ कर दो। अल्लाह अकबर, तो मेरी तरफ देख के कहने लगी मैं आपको किस बात में माफ कर दूं? जब मेरे घर तुमने 17 दिन के फाके किए मगर कभी तुमने मुझे शिकायत नहीं की। तुम अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी हो, मेरे घर तुमने चक्की चलाई, कुएं से पानी भर के लाई। कहते मौला अली का विसाल हुआ ना तो मैंने हाथों में देखा जख्म थे। अल्लाह अकबर, नबी की लाडली चहेती बेटी के हाथ में जख्म। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से अर्ज की है मेरे आका ये आपकी बेटी जाती तो सोने के और बेहतरीन जो सोने के महल में रहती, मगर ये इस
वजह से कि जब मेरी उम्मत की कोई बेटी परेशान हो तो मेरी फातिमा की सीरत को पढ़ के अपने आप को जो है वो मुतमईन कर ले। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा का विसाल हुआ, हजरत अब्बास रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ गए। हजरत अबू बकर ने पूछा आप क्यों रोते हैं? कहा इस वजह से जो रात भर अपने बाबा की उम्मत के लिए दुआ करती थी, आज के बाद वो हाथ मदीने में नहीं उठेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कौन सैयदा फातिमा है जिनके बेटे हसन है, जिनके बेटे हुसैन है? मियां इकबाल कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाब मुस्तफा मन्ना गिरते कुलबश गद्दी दमे सजदा पर खाके उपाशी दमे। ए फातिमा, तूने इस्लाम पर वो एहसान किया है कि अगर मुझे शरीयत का पास न होता, अगर अल्लाह रसूल के फरमान का पास न होता तो मैं काबे का तवाफ नहीं करता, आपकी कब्र का तवाफ करता। और अब मैं काबे की तरफ मुंह करके सजदा नहीं करता, बल्कि फातिमा की कब्र की तरफ करके वो सजदा करता। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस जमानिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सैयदा के बारे में बताओ, जब तक औरतों को पता था कि सैयदा कौन है तब तक वली पैदा होते थे। दिल्ली की सरजमीन है, एक हुसैनी खानवादा है, उसमें एक औरत है, वो रात के वक्त में उठ गई है और रात के वक्त में उठने के बाद वो रो रही है। बच्चा 8 साल का वो भी उठ गया। बच्चे को जब उठते देखा तो माँ ने अपने बच्चे को देखा और देखने के बाद बच्चे से कहा बेटे तुम क्यों उठ गए? कहने लगा अम्मी आप क्यों रो रही ये बता दे बस। तो माँ कहने लगी बेटे अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था तो मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद मेरा जनाजा उठेगा और उठने के बाद मुझे कब्र में डाल दिया जाएगा और जब मेरे नाक में मुंह में कीड़े घुसेंगे, आपके भी तो घुसेंगे मेरे भी तो घुसेंगे, अल्लाह खैर करे। बोलो तो आप कहीं नहीं होते हो, मच्छर जब बैठते हो ना तो मच्छर आ जाते हैं, ऐसी मुर्दे की खुशबू सूंघ के कीड़े आएंगे, कोई नाक में दाखिल होगा कोई मुंह में दाखिल होगा। हम किस तरह से अल्लाह के अजाब से बच पाएंगे? जब बच्चे के सामने माँ रोने लगी, मेरे बेटे बस उन कीड़ों का ख्याल है। जब माँ ने रोना शुरू किया तो माँ बोल बेटा बोला अम्मी आप तो बड़ी है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, अगर मेरी नाक मुंह में कीड़े घुस गए तो क्या होगा? अम्मी मुझ पे तो करम करो, मैं क्या करूं? माँ ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया तो माँ ने सर पे हाथ रखा और फिर सजदे में जाके फूट फूट के रोई, कहने की मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बच्चे समझने वाले नहीं है, रात को अपने साथ सजदे कराया करो बच्चों को, उनके साथ मुसल्लों पे रोया करो। अल्लाह अकबर। माँ रो के बोली मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे अब तेरा काम है, मेरे बेटे को कबूल कर ले, मेरे लाल को कबूल कर ले। माँ रोई और माँ फिर रोती रही, बेटा जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चला, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर उसके बाद कितनी जो है वो औरतें आई, कितनी जो है वो रानी महारानी आई, कितनी शहजादियां आई, मगर दुनिया जाके देख ले उस औरत के, उस माँ की कब्र 3 बीघा जमीन में बनी हुई है दिल्ली में साकेत के अंदर, जो अरबों की प्रॉपर्टी है। उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है, उसका नाम है जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा। और मियां ये उसका मजार है, उससे थोड़ी दूर उसके बेटे का मजार है, उसके बाद कितने बादशाह आए और उनकी कब्रों के निशान नहीं, मगर जाके देखे दुनिया उसके बेटे की कब्र पे रोज मेला लगता है, उसका नाम निजामुद्दीन महबूब है। नौजवानों ये मोबाइल तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बताता हूं। इन मोबाइलों का सही इस्तेमाल करना सीखो। रातों में फिल्में देख के क्या समझते हो कोई नहीं देखता? क्या अल्लाह तुम्हें देखता नहीं? मोमिन वो होता है जिस पे जरा सा भी गुनाह भारी लगता है। आजकल इंस्टाग्राम पे आधी कपड़े की माज़अल्लाह लड़कियों को देख करके इंसान कहता है मेरे दिल पे मुझे थोड़ी कुछ हुआ, मैं तौबा करने के लायक थोड़ी हूं अभी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आंखों का एक जिना होता है, कानों का भी जिना होता है, गंदी बात सुनना, ज़बान का जिना है गंदी बात करना। और नौजवान लड़कों के आज मोबाइलों को चेक करो तो इंस्टाग्राम पर अब कुछ भी फ्री है, कुछ भी फ्री है, अब सब कुछ फ्री है। अब तो मुसलमान लड़कियां फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में माज़अल्लाह अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बेहुदा तस्वीरें अपलोड कर रही हैं। जब मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे नाम फातिमा लिखा हुआ है और उसके हालात क्या है जब कोई दिखाता है तो बहुत तकलीफ होती है। अगर इस वक्त को नहीं बदला, मैं कहता हूं सारों को ना बदलो, अपने घर को बदलो। मैं अर्ज करता हूं गौर करो, ये जिना जो है ना बदतरीन चीज है और ये इस पे आंखें उबारती है इंसान को। एक हकीम और इसके बदला इसका है। इमाम शाफी ने फरमाया इसका बदला उसके घर से लिया जाएगा जो जिना करेगा। जिना बदतरीन काम है,
नौजवानों अपनी हिफाजत करो, अपनी जवानी की हिफाजत करो, इन आंखों की हिफाजत करो। मौला अली कहते हैं मैंने कभी अपनी आंखों से अपनी भी शर्मगाह नहीं देखी। किसी ने पूछा अपनी शर्मगाह देखना नाजायज तो नहीं? कहने लगा वो बात तो ठीक है, मगर जिन आंखों से हुजूर को देखता था। आंखें गंदी है, आंखें बेकार। मुर्शिद इरशाद तशरीफ फरमाए, उलमा इकराम, बाबा फरीद का एक वाक़या बयान करके अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। बाबा फरीद, अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा फरीद इतने बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर। आपको मालूम है बाबा फरीद पूरे दिन लोगों की अर्जियाँ सुनते थे और रात भर इबादत करते थे। और ये मैंने आदत सैयदी हुजूर गुलजार मिल्लत में देखी। मैंने एक बार सुन ले पहले पूरी बात। बाबा फरीद क्या करते थे कि सारे लोगों से मिलते थे। लोगों ने कहा हुजूर कभी कभी रात के 12 बज जाते हैं, इतना भीड़ होती है, इतनी पब्लिक आती है, आप ऐसा करते ईशा के बाद ना मिला करें और इबादत कर लिया करें। तो कहने लगे ऐसा न करना, एक भी फरियादी नहीं रहना चाहिए, चाहे रात पूरी गुजर जाए। क्यों? कि जब मैं एक भी फरियादी अगर रह जाता ना, एक की बात भी मैं साहिब की नहीं सुनता, तो फरमाते हैं फिर मुझे मुसल्ले में लुत्फ नहीं आता। बाबा फरीद कहते हैं मेरे पीर ने, और हजरत भी किसी से वो नहीं नाराज नहीं होते, कितने लोग मिले है ना, ये आदत है हजरत की। तो बाबा फरीद कहते हैं मेरे पीर कुतुबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार का, उन्होंने कहा जा एक अल्लाह का वली मिलेगा, दूर कहीं से मिल के आ। कहते मैं लंबे सफर पे गया, आखिरी बात है मेरी। कहते मैं लंबे सफर पे गया, लंबा सफर, ठंडे इलाके में पहुंचा, देखो तो ऊपर पहाड़ पे किसी ने कहा वहां रहते हैं वो नेक आदमी। कहते कभी कभी नजर आते हैं। कहते मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर ऑक्सीजन कम था, सांस लेने में दिक्कत थी। कहते मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने गार देखी, गार समझाता हूँ, गार मतलब गुफा, ऊपर जो पहाड़ों पे अंदर एक जो सुराख होता है उसे गार कहते हैं। तो कहते बाहर मैंने देखा गार के एक इंसानी पांव कटा हुआ पड़ा है, और अंदर जब मैं दाखिल हुआ मैंने सलाम किया तो एक बुजुर्ग ने हाथ फैलाए और वो खड़े हुए तो उनकी भी एक टांग नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा तेरा नाम फरीदुद्दीन है ना, तो बैठ जा, बगैर पूछे नाम बताया। कहते उन्होंने मुझे बड़ी बरकतें दी, बड़ा नवाजा, बड़ा करम किया, मुझ पे बड़ी मेहरबानी की। इधर देखें मेरी तरफ देखें, बड़ी मेहरबानी की। फरमाते हैं मगर जब मैं चलने लगा वापस तो मैंने कहा हुजूर एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा सवाल ये आपसे कि एक पांव बाहर कटा पड़ा है, आपने मुझे बड़ी बरकतें दी हैं, आपसे मेरी रूहानी तरक्की हुई है, मगर ये सवाल पूछे बगैर नहीं जाऊंगा, एक पांव बाहर पड़ा है, एक पांव आपका नहीं है। तो कहने लगे बेटे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा नहीं हुजूर बता दो। कहने लगे नहीं गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा नहीं हुजूर बता दे, अल्लाह का वास्ता। कहते हो यार इतनी बड़ी बात न कर। मैंने कहा बहुत दूर से आया हूं, हुजूर बता दे ये किसका पांव है। कहने लगे बेटे बात ये थी कि बारिश बहुत तेज हुई थी, मेरे पास कंबल नहीं था, तो जब धूप निकली कुछ हफ्तों के बाद तो मैं अपने गार के मुंह पे जाके बैठ गया धूप से सीखने के लिए, मगर मैं इम्तिहान में आजमाइश में मुब्तला हो गया। एक लड़की गुजर के जा रही थी, इतनी हसीना थी कि मैंने उसे देखा, आंखों के रिश्ते दिल में असर कर गई। मैंने अपना पांव आगे उठाया। इमाम शेख मुजद्दिद फिसानी इरशाद फरमाते जिना की तारीफ ये है आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और जिना को जो है वो इसकी तकमील को शर्मगाह पहुंचा देती है। ये जिना की तारीफ है, यानी आंखों से देखना ही। और बल्कि रफीक मसाब इरशाद फरमाते पहली नजर में तो कोई फितना होता ही, ये दूसरी नजर के बाद होता है। अल्लाह अकबर। कहते मैंने उसे देखकर देखते ही रह गया। मैंने अपना पांव ऊपर उठाया और पांव उठाने के बाद उसकी तरफ चला। कहते अभी पूरा पांव उठा भी नहीं था, मुअल्लक था, फजा में था, तो मुझे एक गैर से आवाज आई, और आवाज ये थी कि यारी के दावे हमारे साथ करते हो और जाते किसी और के पीछे हो। ये कहते हो कि हमारे दोस्त हो। मैंने कहा मेरे मालिक मैं तो तुझे दूर समझे हुए था, तू कितना करीब है मेरे। मैं सजदा करता हूँ समझता हूँ तू दूर है, मगर तू इतना करीब है कि मेरे उठते हुए पैर को तूने देख लिया। मगर अब चूंकि यारी पे दाग लग गया ना तो इसे धोऊंगा मेरे रब। ये पांव अंदर नहीं आएगा जो यार की मर्जी के खिलाफ गया कि मैंने कहते बड़ा पत्थर ला के उसमें मारा। जब मारा तो पांव की हड्डी टूटी, साथ में बेहोश हो गया। फिर होश आया, फिर तोड़ी, फिर होश आया, फिर तोड़ी हड्डी, फिर होश आया, फिर तोड़ी। कहते हैं नसें काट दी, खाल काट दी, और उसे उठा के बाहर को फेंक के कहा ऐ मेरे मालिक अब तो मुझे माफ कर दे मेरे यार, मैंने वो पांव काट के रख दिया। ये आंखें कितनी गंदी हैं। मेरे रब आपको भी देख रहे। मुझे बाबा फरीद कहते हैं वो कह लगा मैंने टांग बाहर फेंक दी अपनी। अब बता दे फरीदा क्या मुझे अल्लाह माफ कर देगा?
یہ کہہ کے مجھ سے چپٹ کے بولے بتا اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا, جو آپ کا یہ بات سن کے اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. وہ بڑا ہی کریم ہے. اللہ فرماتا ہے آدم کے بیٹے ایک چھوٹے سے آنسو بہا دے, اور وہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے, بس یہ گال تک جھلک کے آ جائے, سارے گناہ دھو دوں گا. میں کریم ہوں, کرم کرنے والا پروردگار ہے, وہ میاں نوازنے والا پروردگار ہے, وہ ضرور نوازے گا. سیدی حضور گلزار ملت کی موجودگی میں میری گفتگو تمام ہونے والی ہے. بس گزارش کرتا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھیں, نیچے ہاتھ کر لیں, نیچے ہاتھ کر لیں. سوچ لیں جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. نیچے ہاتھ کر لیں. اب بتائیں کون کون حضور کے نام پہ گردن کٹا دے گا؟ دونوں ہاتھ رکھیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا. یہ بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی طرف دیکھنا, اس کو جو گردن بھی کٹا دے گا اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لے گا. نہیں ایک منٹ, کھڑے ہو جائیں وہ نوجوان جو آج سے داڑھی رکھائیں, جن کے پہلے داڑھی نہیں تھی آج سے داڑھی رکھائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. حضرت عمر نے اسے مدینے سے نکال دیا تھا جس نے داڑھی منڈوائی تھی. علماء فرماتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ نبی کے سینے پہ اترتا ہے. کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو. جو آج سے کبھی داڑھی نہ منڈوائے وہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ جذبات میں کوئی کھڑا نہ ہو. آج امام علی مقام کی اولاد اور یہ علماء گواہ ہیں اس بات پر. اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہو, ہاتھ اوپر اٹھا لو, داڑھی رکھانے والوں اوپر ہاتھ کرو. میرے ساتھ کہو, علماء کی موجودگی میں, حضور سیدی گلزار ملت کی موجودگی میں ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد جب داڑھی رکھائیں گے, پوری رکھائیں گے آج سے ابھی سے, اور داڑھی اپنے چہرے پہ سجا کے قبر میں لے کے جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ پرفتن دور تھا, ہم نے آپ کی داڑھی کو, آپ کی سنت کو رکھا کے آئے, اب ہم پہ نظر کرم کر دیجئے یا رسول اللہ. انشاءاللہ آج سے سارے لوگ داڑھی رکھائیں گے جتنے کھڑے ہوئے ہیں. بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں, آج کل ایک صاحب نے خواب دیکھا, حضور کی وجود بیان کرنا پڑے, ایک بزرگ ہے, ان کا میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, اور میں نے سرکار نے مجھ سے کہا میری امت سے کہو مجھ پہ درود کیوں نہیں پڑتی, اور دوسری بات یہ کہی کہ وہ مجھے یاد کیوں نہیں کرتی. انشاءاللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں نماز کا ماحول قائم کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اپنی بیٹی بہن کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. سب کو سلامت رکھے. میں بڑا کم علم آدمی, کچھ تکلیف ہو گئی ہو, کچھ بولنے میں کوئی تکلیف گزری ہو, کچھ کم علمی کی وجہ سے کوئی لفظ غلط ہو گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ بھی توبہ کریں, میں بھی کرتا ہوں. پڑھیے توبہ. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت آئند آباد. لقد کان لکم فی رسول